હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આની પહેલાના લેક્ચરની અંદર SN1 SN2 ના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન છે એ લર્ન કરી ગયા. અગેન SN1 SN2 છે એ સ્ટીરિયોકેમિકલ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન્સ. તો સ્ટીરિયોકેમિકલ એસ્પેક્ટ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે એ ડિસ્કશન કરવાનું છે. પણ એ પહેલાં જે રીતે આપણે SN2 ની અંદર અફેક્ટિંગ ફેક્ટર્સ લીધેલા એ રીતે જો SN1 માં જોઈએ તો એક ફટાફટ આપણે એક ઓવરઓલ વ્યૂ જે છે એ આપણે લઈ લઈએ. ફેક્ટર્સ ધેટ અફેક્ટિંગ ધ રેટ ઓફ SN1. તો SN1 રિએક્શન જે છે એના ઉપર કયા ફેક્ટર્સ છે જે અફેક્ટ કરે છે. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ વન, ડિગ્રી ઓફ R બોન્ડ X. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, તો આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં 3 ડિગ્રી, 2 degree, 1 degree, CH3 bond X, almost it no SN1. તો આમ ઓલમોસ્ટ આપણે એક વખત જોઈ ગયા છીએ, ફરી વખત એક ખાલી આઈડિયા લઈ લઈએ. તો 3 ડિગ્રી આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે તો એ મોર ઇઝીલી SN1 રિએક્શન આપશે એઝ કમ્પેર ટુ 2 ડિગ્રી. 2 degree gives more easily SN1 as compared to 1 degree. And methyl halide cannot give SN1 reaction. So I think now it is clear. બરાબર, એમાં કાંઈ એક્ઝામ્પલની જરૂર નથી. ઇફ બીટા બ્રાન્ચિંગ ઇઝ મોર, રેટ ઓફ SN1 ઇઝ મોર. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે C બોન્ડ C બોન્ડ C બોન્ડ X આમ લઈએ આપણે તો આ 1 ડિગ્રી છે. ઓકે, C bond C bond C bond C bond X, it is also 1 degree. It is also 1 degree. And C bond C bond X, it is also 1 degree. Although the rate of SN1 reaction, that is in this way, because this is alpha carbon, this is beta carbon. More is the branching, more is the SN1 reaction, because of the more branching, plus I effect increases, so it can give stability to the carbocation. So beta branching is more, rate of SN1 is more. So I think now it is clear. Although these all the three compounds are 1 degree halide, although this one is more reactive towards SN1 reaction because of beta branching. So as more is the beta branching, more is the rate of reaction, that is SN1's reaction. It gives SN1 reaction more easily. Okay, nature of nucleophile. Weak nucleophile, weaker nucleophile gives easily SN1 reaction. So for SN1 reaction, weak nucleophile is necessary. So weaker nucleophile can give SN1 reaction easily. Nature of solvent. Polar protic solvent, PPS, polar protic solvent. Polar protic solvents, in the presence of polar protic solvent, SN1 reaction is easy, because polar protic solvent is useful to break the C bond X bond, and when carbocation is formed, that carbocation is stabilized by this polar protic solvent. So whenever any carbocation R plus is there, then OH2 minus delta. So this, suppose H2O is there, then oxygen is partially negative charged, and partially negative charged oxygen is attracted by positive charge, and because of the positive charge and partial negative charge attraction, this carbocation is stabilized. So in this way
polar protic solvent is useful to stabilize the carbocation. So for both the things, C bond X bond છે એ બ્રેક કરવા માટે જે કંઈ એનર્જી છે એ પણ આમાંથી મળશે પીપીએસ માંથી, પોલાર પ્રોટિક સોલ્વેન્ટ માંથી. અને પોલાર પ્રોટિક સોલ્વેન્ટ છે એ બોન્ડ બ્રેક થયા પછી જે કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય છે તો એ આયન્સ જે પણ છે પોઝિટિવ ચાર્જડ અને નેગેટિવ ચાર્જડ આયન છે તો એ સ્ટેબિલાઇઝ થાય છે. એટલે નેચર ઓફ સોલ્વેન્ટ થયો. નેચર ઓફ લિવિંગ ગ્રુપ, ગુડ લિવિંગ ગ્રુપ is more useful for SN1. It is also useful for SN2 reaction. So for both kind of reaction, SN1 and SN2, good living group gives very easily this reaction. So for alkyl halide, you can say that R bond I or I minus is a good living group. बराबर, तो R bond I, R bond Br, R bond Cl and R bond F. આમ આવશે. Or you can say I minus, Br minus, Cl minus and F minus. So these are the mainly affecting factors for SN1 reaction. So I think now it is clear. Now we are going to learn SN1, SN2 reaction with stereochemistry, and we are just taking 2-3 points of this stereochemistry, because remaining all the things we have already learnt it in the optical isomerism. So we just learn it about SN1 and regarding SN1 and SN2. આમ તો મેં SN1 અને SN2 રિએક્શન કરાવી ત્યાં પણ એ મેટર છે એ ક્લિયર કરી જ દીધી છે, પણ કેટલાક વર્ડ્સ જે આવે છે તો એના રિગાર્ડિંગ આપણે વાત કરવી છે, એટલે એ થોડી વાત કરી અને પછી આપણે એલિમિનેશન રિએક્શન છે એના ઉપર ડિસ્કશન કરવાનું છે આજે મેઇનલી. નાઉ about stereochemistry, SN2 reaction proceeds with complete stereochemical inversion, while SN1 reaction proceeds with racemization. In order to understand this concept, we need to learn some basic stereochemical principles and notations. Optical activity, we have already learned. Chirality, yes. 3 words: retention, inversion and racemization. આમ તો આ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ, રિટેન્શન સિવાયનું. ઇન્વર્ઝનની વાત કરી લીધી છે, રેસિમાઇઝેશનની વાત થઈ ગઈ છે. તો આપણે રિટેન્શનની વાત કરીએ, ઇન્વર્ઝનની અને રેસિમાઇઝેશનની આ મેટર છે ડિસ્કસ કરીએ. તો આ ટાઈપનું કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે કે જેની અંદર આ જે ગ્રુપ્સ છે A, B, C, X અને રિએક્શન થાય છે. Y માઇનસ છે આ X માઇનસ ના ને રિપ્લેસ કરે છે, મીન્સ કે સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન છે. તો સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન ની અંદર સપોઝ કે આ જે રિએક્શન થાય અને એ રિએક્શન એવી રીતે થાય કે જેથી અહીંયા આગળ જે એનું સ્પાશિયલ અરેન્જમેન્ટ હતી, બરાબર, તો એમાં કોઈ ચેન્જ નથી થતો. Retention of configuration is the preservation of integrity of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction of transformation. તો આ કોઈ એટમ ગ્રુપ જેનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, કોઈ એક ગ્રુપ રિલીઝ થાય છે અને એના પ્લેસ ઉપર બીજું કોઈ ગ્રુપ એન્ટર થાય છે, પણ એ જ સાઈડમાં એન્ટર થઈ જાય, that is retention. So this reaction known as retention. It is retention. બરાબર, જે રિમૂવ થયો એ જે સાઈડમાં હતો X છે એ રિલીઝ થાય છે. તો X નું સબસ્ટિટ્યુશન છે એ Y વડે થતું હોય, પણ X જે પોઝિશનમાં છે સેમ એ જ ડિરેક્શનમાં એ જ પોઝિશનમાં Y છે એ આવી જતો હોય, તો આ જે છે એને શું કહેવાય? રિટેન્શન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ
retention. I think now it is clear what is retention. Suppose 2-methyl butane 1-ol. CH3 CH2 CH3 CH3 CH2OH 1 2 3 and 4. So 2-methyl butane 1-ol. સેમ જે છે એને આપણે આમ જો ડ્રો કરીને શો કરી દઈએ કે ભાઈ અહીંયા આગળ જે કાર્બન છે અહીંયા મિથાઇલ ગ્રુપ જે છે એ અહીંયા છે CH3 રાઈટ H and CH2OH આમ હોય અને અહીંયા આગળ ઇથાઇલ છે CH2 CH3 આમ હોય. It is heated with HCl. બરાબર. તો અહીંયા HCl સાથે તમે હીટિંગ આપો એટલે OH માઇનસ is replaced by Cl minus. તો અહીંયા આગળ જે આવશે એ શું થાય? તો કે અહીંયા CH3 છે, અહીંયા CH2 બોન્ડ OH છે, બરાબર, CH2 CH3 અને અહીંયા H, બરાબર. આમ હોય તો અહીંયા આગળ અહીંયા જે રીતે જે પોઝિશનમાં OH હતો સેમ શું આવે Cl આવે. તો અહીંયા આગળ સેમ વે આપણને પ્રોડક્ટ છે એ મળે છે કે જે ડિરેક્શનમાં OH હતો ત્યાં જ Cl છે એ એન્ટર થાય છે. તો આ રિટેન્શન થયું કહેવાય, બરાબર. પણ યાદ એ રાખવાનું છે કે અહીંયા આગળ જે આ જે છે એ પણ કાયરલ કાર્બન છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ શું છે? સ્ટીરિયો કેમેસ્ટ્રીના ઓપ્ટિકલ કેમેસ્ટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોવાનું છે. ઓપ્ટિકલ આઇસોમેરિઝમ. આ કાયરલ કાર્બન થાય, આ કાયરલ કાર્બન થાય એટલે ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ હોય. ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ હોય તો આઈધર એ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ હોય, મીન્સ કે ડેક્સ્ટ્રો કે લીવો હોય. કે સપોઝ કે અહીંયા જે આપેલું છે એ આપણને ક્લિયર કરી દીધું છે કે આ નેગેટિવ છે, લીવો રોટેટરી છે. તો આ જો લીવો રોટેટરી છે અહીંયા રિટેન્શન થયું, સમજો બરાબર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિટેન્શન ઓફ ધી કોન્ફિગ્યુરેશન, બરાબર. એનું જે કોન્ફિગ્યુરેશન હતું સ્પાશિયલ અરેન્જમેન્ટ કહેવાય, એમાં રિટેન્શન છે. રિટેન્શન થયું પણ ઇટ ડઝન્ટ મીન that it's rotation of plane polarized light is same. અહીંયા આગળ નેગેટિવ છે તો અહીંયા નેગેટિવ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. અહીંયા આગળ આપણને આપેલું છે કે આ પ્લસ છે, બરાબર. 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન, બરાબર છે. આમ છે. તો આ જે કઈ છે પ્લસ કે માઇનસ કે ડેક્સ્ટ્રો ને લીવો, તો એ તો દરેક કમ્પાઉન્ડની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોપર્ટી છે. એને આપણે આગળ પણ એ વાત કરી ગયા છીએ કે એને સ્પાશિયલ અરેન્જમેન્ટ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, બરાબર. કે ભાઈ આ રાઈટ સાઈડમાં હોય તો ડેક્સ્ટ્રો થઈ જાય, લેફ્ટ સાઈડમાં હોય તો લીવો થાય ને, એવું કાંઈ નથી. અહીંયા આગળ હતો ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ આલ્કોહોલ એન્ડ ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ હેલાઇડ, એટલે બંને અલગ વાત છે. તો અલગ કમ્પાઉન્ડ છે તો એની પ્રોપર્ટી પણ અલગ હોવાની, અને એમાં એ પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ છે એનું એ ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી હશે કે લીવો રોટેટરી હશે તો એ એની પોતાની પ્રોપર્ટી છે, બરાબર. તો ભાઈ એને ગમે એમ એ પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ છે એનું રોટેશન કરશે આઈધર રાઈટ સાઈડ ઓર લેફ્ટ સાઈડ, બરાબર.
આમાં આપણું કાંઈ નહીં ચાલે, આમાં સ્પાશિયલ અરેન્જમેન્ટ એ રીતે નથી જોવાની. હા, તમે એવું કહી શકો કે અહીંયા આગળ આ રાઈટ સાઈડમાં છે અને આ ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી છે, તો નો ડાઉટ એનો ઇનાન્શિયોમર લેશો તો એ લીવર રોટેટરી જ થાય, એ ઓકે, એમાં વાંધો નથી. પણ આ એક ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર? ઓકે, નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર જે છે એ લઈએ, ઇન્વર્ઝન. હવે ઇન્વર્ઝન અને રેસિમાઇઝેશન બંને મેટર છે, એ સાથે જોઈ લઈએ. સપોઝ કે આવી રીતના એક રિએક્ટન્ટ આપેલો છે કે જેની અંદર આ એક્સ જે છે એ એક્સ, તો કે એમાં શું થાય છે, તો કે એક્સ છે એનું સબસ્ટિટ્યુશન થાય છે, બરાબર? હવે સબસ્ટિટ્યુશન થાય, સપોઝ કે કોઈ ન્યુક્લિયોફાઇલ વાય માઇનસ, કે પછી એને ખાલી અત્યારે સમજવાનું જ છે તો વાય કહી દઈએ, અને એની રિએક્શન થતી હોય, રિપ્લેસ થતું હોય એક્સ, તો પોસિબિલિટી શું આવે, તો કે પોસિબિલિટી જે છે એ બે આવે. એક તો એક્સ જ્યાં છે એની એ જ ડિરેક્શનમાં એક્સની જગ્યાએ વાય રિપ્લેસ થઈ જાય. બીજી પોસિબિલિટી શું હોય, તો કે એક્સ જે સાઈડમાં છે એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં વાય છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરે. એટલે અહીંયા આગળ આપણે જો આમ લઈ લઈએ, બરાબર? તો આ જે મળ્યું આપણને, આને આપણે એ કહી દઈએ, આ બી છે, પ્રોડક્ટ છે. તો એક્સ છે એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં વાય આવ્યું, તમે ધ્યાનથી જુઓ, આ જે છે એક્સ આ સાઈડમાં હતું, લેફ્ટ સાઈડમાં, તો વાય જે આવ્યું એ રાઈટ સાઈડમાં આવ્યું. ઓકે, બીજી પોસિબિલિટી શું છે, તો કે સેમ સાઈડમાં આવે, તો સેમ સાઈડમાં જો આવતું હોય તો C2H5 H આ રીતે. તો આમાં આને સી કહી દઈએ, અથવા તો આને કોઈ નામ ના આપીએ, જો ટેક્સ્ટ બુક મુજબ જ જઈએ તો ખાલી એટલું જ કરવાનું રહે કે આને એ કહી દો. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે આ જે વાય બોન્ડ ફોર્મ કરે છે એક્સના પ્લેસ ઉપર, પણ એ એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાંથી બોન્ડ ફોર્મ કરે છે. તો આ જે સ્ટ્રક્ચર મળે છે એ શું થયું, ઇટ ઇઝ inversion. It is known as inversion. If y is replaced on the same direction as previously x is attached, then it is retention. Then it is retention. So I think now it is clear. And if you get both the product A and B, then it is known as racemization. Okay, તો રેસિમાઇઝેશન કહેવાય, રેસિમિક મિક્સચર મળે છે, બરાબર? તો ઇન્વર્ઝન, રિટેન્શન એન્ડ રેસિમાઇઝેશન. I think now all these three things are very much clear. રેસિમાઇઝેશન થાય તો એમાં 50% જે છે એ ડેક્સ્ટ્રો હોય, તો 50% જે છે એ કેવું હશે, લીવો હશે. તો ડેક્સ્ટ્રો અને લીવોનું મિક્સચર હશે. ક્લિયર? ઇન્વર્ઝન, રિટેન્શન એન્ડ રેસિમિક મિક્સચર. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો આમાં SN1 SN2 ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો આની આ જ રિએક્શનની અંદર જો આપણે વાત કરી દઈએ તો ઇન્વર્ઝન શેમાં થાય, તો કે SN2 રિએક્શન હોય તો શું થાય, ઇન્વર્ઝન. રિટેન્શન 100% નથી થતું, તો
SN1 જેમાં થતી હોય એમાં રેસિમિક મિક્સચર મળતું હોય છે A + B. ક્લિયર છે? SN1 SN2 રિટેન્શન શેમાં થાય તો કે એ જે છે એને SNI કહેવામાં આવે છે, ઇન્ટરનલ ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. SNI ઇન્ટરનલી ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. તો એમાં રિટેન્શન થાય. બરાબર? તો આવું SNI માટેનું જે એક એક્ઝામ્પલ છે કે જે આપણે યાદ રાખવાનું છે એ છે SOCl2 સાથેની રિએક્શન. આલ્કોહોલ હોય R બોન્ડ OH વાળું અને ઇથરની પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન થાય તો એ SNI હોય. તો આ કઈ છે? SNI. પણ આપણે એમાં બહુ ઉતરવાની જરૂર નથી. પિરિડીન અને ઇથર વાળી મેં વાત કરેલી, પણ એ SNI એ જસ્ટ કદાચ કાંઈ આવે તો યાદ રાખી લેવાનું એટલું. બરાબર? બાકી એની કોઈ બીજી ડિટેલ આપણે કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે પોઈન્ટ, એમાં 2 બ્રોમો ઓક્ટેન આપેલું છે. તો 2 બ્રોમો ઓક્ટેન છે અને OH- સાથેની રિએક્શન છે. તો એ SN2 પ્રમાણે થાય અને SN1 પ્રમાણે થતી હોય તો એમાં જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ શું હોય એમ. બરાબર? પહેલા આ હું રિમૂવ કરી દઉં. 2 bromo octane is allowed to react with sodium hydroxide. Octane 2-ol is formed with the OH group occupying the position opposite to what bromide had occupied. તો અહીંયા 2 bromo octane છે અને 2 bromo octane ની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે રિએક્શન થાય છે. તો અહીંયા CH3C Br આ H અને C6H13. બરાબર? 2 બ્રોમો ઓક્ટેન છે અને 2 બ્રોમો ઓક્ટેનની અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કીધું. ધેટ મીન્સ OH- strong base as well as strong nucleophile, and in the presence of strong nucleophile it will give SN2. So SN2 reaction થાય અને SN2 reaction થાય તો એના પ્રમાણે જોવો તો OH ક્યાં આવે? હેલોજન જ્યાં છે એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવે. એટલે કે અહીંયા આગળ C આ H થઈ ગયું, આ CH3 C6H13 અને અહીંયા આગળ શું આવશે? OH આવશે. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે આ જે છે એ લિયો રોટેટરી છે, નેગેટિવ 2 બ્રોમો ઓક્ટેન, અને અહીંયા આગળ આ જે મળે છે એ આપણને કેવો મળે છે? ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી છે. બરાબર? ઓક્ટેન 2-ol. પણ અહીંયા પ્લસ કે માઇનસ ચેન્જ થઈ જાય એવું જરૂરી નથી દરેક વખતે. આ માઇનસ છે તો પ્લસ જ થશે, પ્લસ હોય તો માઇનસ જ થશે. બરાબર? અગેઇન કે એની જે ડેક્સ્ટ્રો કે લિયો રોટેટરી પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ છે એનું રોટેશન છે તો એ કમ્પાઉન્ડની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોપર્ટી છે. એ તો આપણને આપેલું હોય તો એના ઉપરથી યાદ રાખવાનું, બાકી અધરવાઇઝ આપણે કહી ના શકીએ પદાર્થ જોઈને કે ઇવન સ્ટ્રક્ચર જોઈને. ઓહો, આમાં OH લેફ્ટ સાઈડ છે ડેક્સ્ટ્રો, આમાં રાઈટ સાઈડ છે Br લીવો. ના, એવું ના હોય. બરાબર છે? એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બાકી કોઈ એવું છે નહીં. જો SN1 રિએક્શન થતી હોત તો એ આપણને શું આપે? તો કે મિક્સચર આપે. શું આપે? મિક્સચર, રેસિમિક મિક્સચર. અને if 2 bromobutane is there,
હવે જો અથવા તો આ જ લઈ લો તમે 2 બ્રોમો ઓક્ટેન છે બરાબર કે 2 બ્રોમો બ્યુટેન છે તો એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરો H2O સાથે રિએક્શન કરાવો છો તમે સમજો બરાબર તો H2O સાથેની રિએક્શન હોય તો 2 બ્રોમો બ્યુટેન જે છે એમાંથી બ્યુટેન 2 ઓલ મળે છે 2 બ્રોમો બ્યુટેન સમજો છો ને CH3 CHBr C2H5 હવે મેં પેલું શો નથી કર્યું પણ આપણને એટલી ખબર પડે કે આ કાયરલ કાર્બન છે અને કાયરલ કાર્બન છે ને એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરતા હો તમે તો H2O is a weak nucleophile, weak base or weak nucleophile. So SN1 is there. બરાબર તો જ્યારે આ પણ 2 ડિગ્રી છે આ પણ 2 ડિગ્રી છે તો 2 ડિગ્રી આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે તો રિએક્શન છે આમાં કેમ SN2 થઈ આમાં કેમ SN1 થયું તો કે હવે એ સોલ્વેન્ટ અને ન્યુક્લિયોફાઇલ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે બરાબર તો અહીંયા આગળ સ્ટ્રોંગ બેઝ હતો સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે તો SN2 વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ છે તો SN1 તો અહીંયા આગળ જે મળશે એ CH3 CHOH C2H5 બરાબર આમ છે તો આ રેસિમિક મિક્સચર મળશે તો આઈ થિંક નાઉ ઇટ ઇઝ ક્લિયર બરાબર અને આવું કેમ થાય છે એ મેં તમને ઓલરેડી સમજાવેલું છે કે આમાંથી જે કાર્બોકેટાયન બને તો એ કાર્બોકેટાયન જે છે એમાં sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય બધા સેમ પ્લેનમાં હોય અને એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ છે તો એ એમ્પ્ટી ઓર્બિટલની બંને સાઈડથી OH- એટેક કરી અને બોન્ડ ફોર્મ કરી શકે એટલે આપણને રેસિમિક મિક્સચર મળે બરાબર એટલે હવે એ પણ વાત આપણે બ્યુટેન 2 ઓલ જે છે તો એની આપણે વાત કરી નાઉ today's important topic and that is elimination reactions. Now elimination reaction when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from alpha carbon atom. As a result, an alkene is formed as a product and this reaction is known as elimination reaction. Now, for elimination reactions, as per our textbook, it is like since beta hydrogen is involved in elimination, it is often called as beta elimination. It is also known as beta elimination. Beta elimination માં C bond C bond X હેલોજન જે કાર્બન સાથે બોન્ડિંગ માં છે એ કાર્બન છે અને આપણે આલ્ફા કાર્બન કહીએ તો એનો જે એડજેસન્ટ કાર્બન છે એ બીટા કાર્બન થાય તો જ્યારે રિએક્શન થાય છે તો એ રિએક્શનમાં અહીંથી X માઇનસ અને અહીંથી H પ્લસ એટલે ઓવરઓલ રિએક્શનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો માઇનસ HX પણ એક્ઝેક્ટલી HX ના ફોર્મમાં એ રિલીઝ નથી થતા રિમૂવ નથી થતા એટલે પહેલા એ માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ બેઝ જે હશે તો એ H પ્લસ ને શું કરી લે એબ્સોર્બ કરી લે અને X માઇનસ જે છે એ રિલીઝ થાય તો અહીંયા આગળ આપણને C ડબલ બોન્ડ C આલ્કીન એઝ એ પ્રોડક્ટ આપણને મળે બેઝ છે એ B બોન્ડ H અને પ્લસ X માઇનસ તમે આવું કહી શકો આ રીતે આપણને મળે તો આ જે છે એ X minus it is a living group. Clear છે B4 base. તો આ રીતે એક રિએક્શન થાય કે જેમાં બીટા કાર્બન ઉપરથી H પ્લસ અને આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી હેલોજન એ રિમૂવ થતા હોય
તો આ જે રિએક્શન છે ને બીટા કાર્બન ઉપરથી H પ્લસ રિલીઝ થાય છે એટલે બીટા એલિમિનેશન પણ કહેવાય. આ રિએક્શન છે ને ડીહાઇડ્રોહેલોજિનેશન પણ કહેવાય. It is also known as dehydrohalogenation because hydrogen and halogen both removed from the reactant. તો dehydrohalogenation પણ કહેવાય. તો અહીંયા આગળ ટેક્સ્ટ બુક મુજબ પહેલા જોઈ લઈએ અને પછી એની આપણે થોડી ડિટેલમાં વાત કરીએ. If there is possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one beta hydrogen atoms, usually one alkene is formed as the major product. એવું બને કે અહીંયા આગળ આપણે આલ્ફા કાર્બન કીધો, આ બીટા કાર્બન કીધો, પણ આ બાજુ કોઈ કાર્બન હોય તો એ બીટા કાર્બન થાય, તો ત્યાં હાઇડ્રોજન હોય તો એ બીટા હાઇડ્રોજન થાય. તો એ આપણા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ કયો હાઇડ્રોજન છે એ રિલીઝ થશે H પ્લસ ના ફોર્મમાં અને પ્રોડક્ટ મળશે. So there are two possibilities for the product and we will get two products, but one is in major and another is minor product. So yes, two product is possible if there are two beta carbon. So there are two different kind of beta hydrogen. બરાબર. તો ત્યાં એક સર્ટેન સેટઝેફ રૂલ છે, હોફમાન રૂલ છે, આપણે એની પણ વાત કરશું. તો અહીંયા આ પોસિબિલિટી છે. સેટઝેફ રૂલની તો અહીંયા આગળ આપણને વાત કરી દીધી છે, પણ હવે અહીંયા આગળથી હું ટેક્સ્ટ બુક મુજબ જે આપેલું છે એમાં હું અહીંયા થોડો અટકું છું અને આપણે અહીંયા એલિમિનેશન રિએક્શન જેમ ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન છે એમાં there are two types, SN1 and SN2. Same way, there are three types of elimination reactions: E1, E2 and E1CB. So there are three types of elimination reactions. What is E1 elimination reaction? E1 elimination reactions, that means X minus leaves first and then H plus. તો આ જે ટાઈપની રિએક્શન છે એ E1 રિએક્શન થઈ. સમજો બરાબર. હા, ઓવરઓલ તો H પ્લસ અને X માઇનસ ને રિમૂવ થવાનું જ છે, આલ્કીન એઝ એ પ્રોડક્ટ મળવાની છે. પણ નોર્મલી SN1 SN2 અને E1 E2 જે આવે તો એમાં કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થતું હોય છે, એટલે આપણે એમાંથી બહાર આવી જવાનું છે. SN1 SN2 આપણે પ્રોપરલી લર્ન કરી ગયા છીએ. E1 E2 E1CB ની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો એની અંદર X માઇનસ આ જ ટાઈપનું હતું ને, X માઇનસ લીવ કરે અને એના પ્લેસ ઉપર બીજો કોઈ ન્યુક્લિયોફાઇલ બોન્ડ ફોર્મ કરતો હોય. તો X minus leaves first and then H plus. કઈ રિએક્શન માટે? E1 રિએક્શન માટે. હમણાં ડિટેલમાં પણ વાત કરીએ. And then you will get the product that is alkene. બરાબર? Okay. What about E2 reaction? X minus and H plus leaves at the same time. Or you can say parallel. H plus એ રિલીઝ થતો હોય, X માઇનસ પણ રિલીઝ થતો હોય અને પ્રોડક્ટ જે મળે એ આલ્કીન મળશે. તો આ ટાઈપની જે રિએક્શન છે E2 રિએક્શન કહેવાય. એટલે પહેલા આપણા માઇન્ડમાં પિક્ચર ક્લિયર થતું જાય કે ભાઈ આલ્કીન બને છે, અહીંયા આગળ X માઇનસ ને H પ્લસ રિલીઝ થાય, X માઇનસ છે એ રિલીઝ થાય એટલે અહીંથી એ ઇલેક્ટ્રોન પેર લઈને જાય છે તો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, H પ્લસ છે તો અહીંયા આગળ કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, એટલે ડબલ બોન્ડ બનાવશે. E1 માં X minus leaves first and then H plus. E2 X minus and H plus leaves together at the same time, or we can say together. Okay,
And what about even CB? CB means conjugate base. तो even CB reaction ની અંદર H plus leaves first and carbon ion is formed, then X minus leaves. અહીંયા આગળ જોવા જાઓ તો X minus leaves first, so carbocation is formed. આમ આવશે. તો આ એક જસ્ટ આપણે આમ ઉપર છેલ્લો વ્યૂ છે એ જોયો ખાલી કે ભાઈ આ રિએક્શન છે E1 E2 E1 CB, કારણ કે સ્લાઇટલી થોડીક વાત આપણે હાઇડ્રોકાર્બનની અંદર કરી ગયા છીએ, સાવ આપણા માટે નવું નથી, બરાબર. આલ્કિન ફોર્મ થાય છે, બરાબર. સેમ વે આલ્કોહોલ પર રિએક્શન આપતા હોય છે, પણ પહેલા આપણે આલ્કાઇલ હેલાઇડની વાત કરવી છે. તો એના માટે E1 E2 E1 CB. E1 CB રિએક્શન છે એમાં H plus leaves first and carbon ion is formed, then X minus leaves. તો E2 અને E1 CB માં બહુ ડિફરન્સ નહીં લાગતો હોય, પણ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એમાં આપણે જો સમજીએ તો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપની પ્રેઝન્સમાં આ રિએક્શન થાય, બરાબર. ઓકે, તો અહીંયા આગળ ડિટેલમાં વાત કરીએ હવે E1 રિએક્શન, E2 રિએક્શન એન્ડ E1 CB રિએક્શનની. E1 રિએક્શન. So E1 reaction, it is also unimolecular elimination reaction. It is also known as unimolecular elimination reaction. That means આ જે રિએક્શન છે એ આલ્કાઇલ હેલાઇડના કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે, બરાબર. જે પણ તમે કોન્જુગેટ જે તમે બેઝ લ્યો છો તો એ બેઝના કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતું. એટલે આટલી મેટર જે છે એ આપણા માઇન્ડની અંદર ક્લિયર હોવી જોઈએ. યુનિમોલેક્યુલર એલિમિનેશન રિએક્શન, બરાબર. એક્સ માઇનસ, હવે અગેઇન આપણે આના જે પોઈન્ટ્સ છે એ પોઈન્ટ્સ આપણે નોટ ડાઉન કરતા જઈએ. ફોર ધીસ રિએક્શન reagent is weak base and suppose R bond CH bond X bond CH3, this is the reactant, and in the presence of weak base like CH3OH methanol, it is a weak base. weak base. તો weak base ની presence માં reaction કરીએ, X minus leaves first, so carbocation is formed, R bond CH plus bond CH3. So this is intermediate. It is an intermediate. So intermediate is produced, and this step is RDS, rate determining step. Further, there are two types of reaction with CH3OH, that is CH3OH. SN1 is also possible and elimination is also possible. Delta E1, because CH3OH is a weak base. તો વીક બેઝની પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન થાય તો SN1 આપે. આપણે એવું લર્ન કરી ગયા. આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે તો એ પણ સાચું છે. એલિમિનેશન રિએક્શન આપે એ પણ સાચું છે. તો ડિસ્ટિંગ્વિશ કેવી રીતના કરવાનું? તો નોર્મલી એલિમિનેશન રિએક્શન માટે 60 to 80 degree Celsius ટેમ્પરેચર આપશે. નોર્મલી ફોર એલિમિનેશન રિએક્શન 60 to 80 degree Celsius temperature is required.
Okay, so in the presence of methanol, SN1 is there, so your product is R bond CH bond OCH3 bond CH3. So as per SN1, this product you will get. And as per elimination reaction, even elimination reaction, so R bond CH double bond CH2 alkene is the product as per elimination reaction. So I think now it is clear both the reaction is possible, SN1 as well as E1 reaction. But normally SN1 is the major product. SN1 is the major product. Clear છે? E1 છે એ માઇનર હોય, પણ નોર્મલી શું કરશે, તમને MCQ માં પૂછેલું હશે તો એમાં જે પ્રોડક્ટ આપેલી હશે એ પ્રોડક્ટ એ બધી કાં તો આલ્કીન આપેલા હશે તો તમારે એમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે, તો નેચરલી ખ્યાલ આવી ગયો કે એલિમિનેશન રિએક્શન જ છે. બરાબર, સમજો કે ઈથર આપેલું છે તો બધા એ જ ટાઈપના હશે, તો એમાં કઈ ટાઈપનું ઈથર છે એ આવે એમ જોવાનું રહેશે. બરાબર, હવે હું જે કેટલાક પોઈન્ટ તમને કહેતો જાઉં છું એ તમારે થોડું તમારા પોતાના ઓન વર્ડ્સની અંદર તમે નોટ ડાઉન કરતા જજો. તો અહીંયા કી પોઈન્ટ્સ જે છે એ કી પોઈન્ટ્સ જોતા જઈએ. શેના માટે? એલિમિનેશન રિએક્શન માટે. કી પોઈન્ટ્સ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ first slow step in this reaction. First step is a slow step. In the first step, X minus leaves first. So carbocation as an intermediate produced. And this step is RDS, rate determining step. આ જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એની વાત કરીએ આપણે કે એમાં શું થાય છે તો કે X માઇનસ લીવ્સ ફર્સ્ટ. આ ઇલેક્ટ્રોન પેર લઈ અને આ બોન્ડ બ્રેક કરશે, X માઇનસ લીવ કરી જશે. X માઇનસ લીવ થાય એટલે કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય. કાર્બોકેટાયન એ શું છે તો કે ઇન્ટરમીડિયેટ છે. જ્યારે કોઈ પણ રિએક્શન કે જેમાં ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થતો હોય તો શું પોસિબલ છે? ઇન્ટરમીડિયેટ carbocation is produced. So it may rearrange. બરાબર છે, rearrangement possible છે તો આ it may rearrange. Okay, what is the third thing? key points છે, નોટ ડાઉન કરી લેવાના, બરાબર મગજમાં બેસાડવાના, કારણ કે એના બેઝ ઉપર તમે રિએક્શન છે એની પ્રોડક્ટ લખી શકશો. બરાબર, ઓકે. સેકન્ડ ફાસ્ટ સ્ટેપ, જે સેકન્ડ સ્ટેપ હતું એમાં શું થયું? અહીંયા આલ્કીન ક્યારે મળ્યો હોય કે અહીંયા આગળ જે CH3 છે CH2 બોન્ડ H, આ H પ્લસ છે એ એબ્સોર્બ થઈ ગયો હોય તો H પ્લસ એબ્સોર્બ થઈ જાય તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર આને મળે એટલે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવે ને આ ડબલ બોન્ડ બનાવે. ક્યાં શેના માટે કીધી મેં વાત? E1 રિએક્શન માટે. તો એ રીતે રિએક્શન થાય. તો અહીંયા આગળ ઇન ધ સેકન્ડ ફાસ્ટ સ્ટેપ, in the second fast step, weak base abstract H beta H or beta H to give alkene as the product. તો આપણને આલ્કીન છે એઝ અ પ્રોડક્ટ મળશે.
પણ અહીંયા આગળ આપણે મેન્શન કરી દીધું છે કે SN1 રિએક્શન પણ થાય. SN1 goes parallel. SN1 goes parallel with E1 and SN1 reaction is the major product. Major product કયો હશે તો કે SN1 હશે, બરાબર. And for E1 reaction, so E1 reaction follows Satzap's rule. બરાબર, આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેટ્ઝેફ રૂલ આપણે હમણાં જોઈએ કે સેટ્ઝેફ રૂલ શું છે, પણ આ આપણે જે કંઈ રિએક્શન છે અત્યારે લર્ન કરીએ એના બેઝ ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે કે જે આપણા માઇન્ડમાં બરાબર સેટ થવા જોઈએ, બરાબર સમજાવવા જોઈએ. તો આના ઉપરથી કોઈ પણ એલિમિનેશન રિએક્શન છે એ આપણે લખી શકીએ. કયા કયા સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ફર્સ્ટ સ્ટેપ, X minus leaves first, so carbocation as an intermediate produced, and this step is RDS, rate determining step માં કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય છે. જ્યારે જ્યારે રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ હોય અને કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થતો હોય એઝ એન ઇન્ટરમીડિયેટ, તો એમાં રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે. that means intermediate carbocation is produced, so it may rearrange. તો એમાં રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે, બરાબર. સેકન્ડ ફાસ્ટ સ્ટેપની અંદર H+ છે એ વીક બેઝ છે એ એબ્સોર્બ કરી લે જો હીટિંગ આપતા હોઈએ તો, એટલે it gives alkene. Then SN1 goes parallel with E1 and SN1 reaction is the major product. એટલે આ બંને રિએક્શન થતી હોય તો આ જે છે એ કેવી હોય? ઓલવેઝ મેજર હોય. આ પણ યાદ રાખવાનું, બરાબર. અને લાસ્ટ જે છે એ E1 રિએક્શન, આમ તો એલિમિનેશન રિએક્શન છે એ મોસ્ટલી ઇટ ફોલોઝ Satzap's rule. એટલે Satzap's rule શું છે એ આપણે સમજી લઈએ. According to Satzap's rule, when small size base is used, then more crowded alkene is the major product. આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે. This form part of a pattern first observed by Russian chemist Alexander Zaitsev. જે એનો પ્રોનાઉન્સિએશન છે એ એકચ્યુઅલી સેટ્ઝેપ છે, પણ ત્યાં એ લોકોનું જે એના લખે છે એની અંદર એ પ્રમાણે વાંચીએ તો પાછું આખું અલગ વંચાય. Who in 1875 formulated a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms. Means કે double bonded carbon જે છે કાર્બન સાથે more number of alkyl group present હોય એ ટાઈપનો આલ્કીન એ મેજર પ્રોડક્ટ છે. સેમ મેટર, થોડા ડિફરન્ટ અને ઇન જનરલ એમાં, એટલે આપણને આગળ જતા આપણે પાછું અલગથી નહીં કાંઈ કહેવું પડે આમાં કે when small size base is used, then more crowded alkene. More crowded alkene means C double bond C સાથે more number of alkyl group present હોય, તો more crowded alkene is the major product. તો આ Satzap's rule જે છે એ આ છે, બરાબર.
ટેક્સ્ટબુકનું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ પહેલા. 2-bromopentane, તો 2-bromopentane લીધેલું હોય, CH3CH2CHBr CH3, sorry, it is આમ થઈ જશે 2-bromopentane. તો આ 2-bromopentane છે અને એની તમે સમજો કે વીક બેઝ ફોર એક્ઝામ્પલ CH3OH છે, ડેલ્ટા એન્ડ E1 આપી દીધું સપોઝ. તો E1 રિએક્શન છે. Br માઇનસ લીવ્સ ફર્સ્ટ, that means કાર્બોકેટાઇન CH3 CH2 CH plus bond CH3 CH2 CH2 CH plus bond CH3, 2 degree carbocation is produced and there is no possibility of 3 degree carbocation or more stable carbocation. तो आज ये stability है. Now beta hydrogen, it is also beta H and it is also beta H. So there are two products is possible. One is if this beta H is removed as H plus, then double bond is in these two carbon. बराबर. तो यहाँ अगर CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2 pent 1 in. અને સપોઝ કે આ બીટા હાઇડ્રોજન છે એ રિલીઝ થાય તો CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH, પછી આ બે કાર્બનમાં ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થાય, H પ્લસ રિલીઝ થાય એટલે ત્યાં શું થાય, ઇલેક્ટ્રોન પેર મૂકીને જશે તો ત્યાં નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે એટલે ત્યાં ડબલ બોન્ડ બનશે. પછી તમને બાકીની વાત ખબર હોય કે ભાઈ નેગેટિવ ચાર્જ છે તો ઇલેક્ટ્રોન પેર બાજુમાં પોઝિટિવ ચાર્જ છે, એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ છે તો એમ્પ્ટી ઓર્બિટલમાં એ ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરીને બે શું કરશે, પાઈ બોન્ડ ફોર્મ કરશે. પેન્ટ 2 ઇન, તો કઈ પ્રોડક્ટ મેજર પ્રોડક્ટ હશે? તો આપણને એવું કહે છે કે પ્રેક્ટિકલી જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું તો પેન્ટ 2 ઇન જે છે એ 81% મળે છે અને આ જે છે એ 19% મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેજર પ્રોડક્ટ. શું થયું તો કે અહીંયા આગળ ઇથાઇલ અને મિથાઇલ એમ બે આલ્કાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે C ડબલ બોન્ડ C વાળા કાર્બન સાથે. અહીંયા C ડબલ બોન્ડ C વાળા કાર્બન સાથે આલ્કાઇલ ગ્રુપની વાત કરીએ તો આ એક જ છે. આઈ થિંક ક્લિયર છે હવે, બરાબર. તો એ રીતે અહીંયા આગળ આપણને જે પ્રોડક્ટ મળશે એ તો કે પેન્ટ 2 ઇન એ મેજર પ્રોડક્ટ મળે છે. ક્લિયર છે? તો અહીંયા કાર્બોકેટાઇન ફોર્મ થાય, ઇટ મે રીઅરેન્જ, બટ rearrangement is only occurred whenever more stable carbocation is formed. જો more stable carbocation બનતો હોય તો જ rearrangement થશે, અધરવાઇઝ rearrangement નો કોઈ મીનિંગ નથી. બરાબર? એટલે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. હવે કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. કેટલાક રિએક્ટન્ટ અને રિએજન્ટ છે એ લીધેલા છે E1 રિએક્શન માટે, પણ આપણને એ ખ્યાલ છે કે E1 રિએક્શનની પેરેલલ SN1 પણ થાય છે. એટલે ઇનિશિયલી હું શો કરીશ, પછી એ શો નહીં કરીએ કારણ કે બેમાંથી એક જ પ્રોડક્ટ આપણે જનરલી લખવાની હોય. નોર્મલી SN1 છે એ પ્રોડક્ટ મેજર હોય, પણ આપણે એલિમિનેશન રિએક્શનની જ વાત કરતા હોઈએ તો એમાંથી પાછું કયું મેજર હોય એ રીતે આપણે અત્યારે નોર્મલી જોતા જશું. હીટિંગ આપે છે તો CH3OH નેચરલી Cl માઇનસ છે એ Cl માઇનસ રિમૂવ થાય તો કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય. એટલે અહીંયા આગળ જો હું કાર્બોકેટાયન લખું તો અહીંયા આ રીતે કાર્બોકેટાયન લખાય, 2 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન. પોસિબિલિટી શું છે? આ બંને શું છે? મિથાઇલ. બરાબર. હવે તમને આ થોડું આવડવું જોઈએ કે આ જે મેં લખ્યું છે તો એ CH3 CH
CH3Cl આવું છે એ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ, કારણ કે તો આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવશે. તો આ બીટા કાર્બન થયા, બીટા કાર્બન ઉપરથી H+ રિલીઝ થાય તો ડબલ બોન્ડ બને, એક વાત. સેકન્ડ તો કે CH3OH છે એ SN1 આપે. હવે સપોઝ કે SN1 આપે તો શું આવે અહીંયા OCH3, H+ રિલીઝ થઈ જાય. બરાબર, એ રિએક્શન કેવી રીતે થાય? આ ઓક્સિજન છે ને એના લોન પેર ઉપરથી એ લોન પેર આને પહેલા આપે કાર્બોકેટાયનને, એટલે આખું જોડાય, ઓક્સિજન ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવે, પછી H+ છે એ ત્યાંથી રિલીઝ થાય એટલે OCH3 આમ આવે. તો એઝ પર SN1 એન્ડ ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ મેજર. પણ આ સિવાય શું મળે તો કે અહીંયા આગળથી જો H+ રિલીઝ થાય તો આપણને આલ્કીન મળે, પ્રોપીન. ક્લિયર છે? આપણને એલિમિનેશન કીધું હોય તો પ્રોપીન મળે. બરાબર, મેન્શન નથી કરેલું તો આ ઇથર મળે, અને મે બી તમને બંને કીધું હોય તો એ. ક્લિયર છે? ઓકે, અહીંયા આગળ અગેન Br- રિલીઝ થશે, Br- રિલીઝ થશે તો કાર્બોકેટાયન બનશે. એ કાર્બોકેટાયન બને તો અહીંયા આગળ OCH3 આવે, એક વાત. ઓકે, બીજું શું આવે તો કે અહીંથી આ CH3 છે, આ H+ દૂર થઈ શકે તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે, એટલે આમ ડબલ બોન્ડ થયો, બ્યુટ 1 ઇન. સેકન્ડ પોસિબિલિટી શું રહે તો કે અહીંયા આગળથી Br- છે, અહીંથી H+ દૂર થાય, H+ રિમૂવ થાય અહીંથી, તો આ બે કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ આવે. અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે, ધેટ મીન્સ CH3 બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH બોન્ડ CH3. તો આ બંનેમાં મેજર કયું મળે? એઝ પર સેટ્ઝેફ્સ રૂલ, મોર ક્રાઉડેડ આલ્કીન ઇઝ ધ મેજર પ્રોડક્ટ. તો આ જે છે એ શું મળે? મેજર મળે. હવે અહીંયા CH ડબલ બોન્ડ CH તમે જોઈ શકો કે સીસ ટ્રાન્સ પોસિબલ છે, એટલે તમે અહીંયા એમ પણ લખી શકો કે સીસ પ્લસ ટ્રાન્સ આમ મળે તમને પ્રોડક્ટ. ક્લિયર છે? એલિમિનેશન રિએક્શનની વાત કરીએ છીએ, H+ ને X- રિલીઝ થાય છે. X- પહેલા રિલીઝ થાય છે, મીન્સ કે Cl- Br- કે I- પહેલા રિલીઝ થાય, પછી H+, બીટા H+, એનો એડજેસન્ટ કાર્બન છે એ બીટા કાર્બન થાય, હેલોજન જે કાર્બન સાથે એટેચ્ડ છે એના, અને બીટા કાર્બન ઉપરથી H+ રિલીઝ થાય તો આ પ્રોડક્ટ મળે. અગેન કન્ફ્યુઝન થવા વાળી કોઈ વાત નથી. તમને કાં તો એલિમિનેશન રિએક્શન આવશે, કાં SN1 SN2 હશે. SN1 SN2 હોય તો SN1 પ્રમાણે આવશે પ્રોડક્ટ, અને એલિમિનેશન રિએક્શન હશે તો એ જ આવશે, એટલે ક્લિયર હશે એ. બરાબર, કારણ કે નહીં તો નેચરલી કોઈ પણ કન્ફ્યુઝ થાય. તમે નહીં મેન્શન ક્લેરિફાઈ ન કરેલું હોય તો મને પણ એ જ કન્ફ્યુઝન થાય ને. પણ નોર્મલી આપણે એવું કરીએ છીએ કે આની સાથે હીટિંગ આપેલું હોય તો એલિમિનેશન રિએક્શન એમ સમજવું. ક્યાં હીટિંગ આપેલું હોય, ડેલ્ટા કે 60 to 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર આવું કંઈક આપેલું હોય ત્યારે આપણે એમ સમજવાનું કે આ એલિમિનેશન રિએક્શનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહેવા માંગે છે આપણને. બરાબર, તો આવું આપણે એક ધ્યાનમાં રાખશું. ઓકે, ઇથેનોલ હોય, અગેન અહીંયા Br- છે એ રિમૂવ થાય પહેલા. Br- છે એ રિમૂવ થાય તો CH3 બોન્ડ C, CH3, CH3 બોન્ડ CH2 પ્લસ આમ થાય, અને મેં તમને રીઅરેન્જમેન્ટ કરાવેલું છે એટલે જ કે આ 1,2 મિથાઇલ શિફ્ટ થાય, અને 1,2 મિથાઇલ શિફ્ટ થાય તો 3 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન થઈ જાય, એટલે હું પહેલા કાર્બોકેટાયન લખીશ કે CH3 બોન્ડ C, CH3, CH2 CH3 આવું થઈ જાય. મિથાઇલ અહીંયા શિફ્ટ થયો, પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા આવ્યો, શું કામ તો કે 3 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન, ઇટ ઇઝ 1 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન. ખ્યાલ આવે છે આ? બરાબર, તો આ 3 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન બન્યો. ઓકે, નાવ there are two possibilities. If SN1 is there, then OC2H5 form bond with this carbocation. તો શું પ્રોડક્ટ મળે તો કે તો જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ CH3 બોન્ડ C, CH3 બોન્ડ OC2H5 બોન્ડ CH2 CH3. તો આ એઝ પર SN1, પણ જો SN1 નથી થતી તો શું મળશે? તો એના માટે
શું થાય? આ જે બે પોસિબિલિટી આવે ને, અહીંથી H+ રિલીઝ થઈ શકે, H+ અહીંથી આવે શકે ને અહીંથી, બંને બીટા કાર્બન થાય, એડજસન્ટ કાર્બન છે એના ઉપરથી, તો અહીંથી H+ રિલીઝ થતો હોય, H+ રિલીઝ થાય એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા CH2 બોન્ડ H, આ H+ રિલીઝ થાય તો ઇલેક્ટ્રોન પેર કાર્બનને મળે, મીન્સ કે આ બંને કાર્બન ઉપર શું આવે? ડબલ બોન્ડ, આઈધર ઓન ધીસ ઓર ધીસ મિથાઇલ, એ બંને એ સિમિલર કહેવાય. તો અહીંયા આગળ CH2 ડબલ બોન્ડ C, CH3 બોન્ડ CH2 CH3 આવું થાય, બરાબર? તો અહીંયા આગળ આ એક મળ્યું 2 મિથાઇલ બ્યુટ 1 ઇન. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ અધર પોસિબિલિટી? અહીંથી H+ રિલીઝ થાય તો આ બંને કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ આવે, આ બંને કાર્બન ઉપર, એટલે કે CH3 બોન્ડ C, CH3 ડબલ બોન્ડ C, H bond CH3. Which one is having more alkyl group? This one. So this is the major product. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર, એલિમિનેશન રિએક્શન છે, આ SN1 છે. હવે ઓનવર્ડ્સ હું ખાલી તમને એલિમિનેશન રિએક્શનની પ્રોડક્ટ જ બતાવું છું, કારણ કે આપણે એલિમિનેશન જ લર્ન કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, તો આ એક આપણા માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. અહીંયા સિસ ટ્રાન્સ પોસિબલ છે? નોટ પોસિબલ, બીકોઝ ડબલ બોન્ડેડ કાર્બન, ધીસ કાર્બન ઇઝ હેવિંગ 2 સિમિલર ગ્રુપ, there must be 2 different groups or atoms. એટલે અહીંયા આ મેજર છે, કેમ કે મોર ક્રાઉડેડ આલ્કીન થાય, બરાબર? જ્યારે અહીંયા શું થાય? આમાં આ બે જ આવે ને, બરાબર? તો એ રીતે આ મેજર પ્રોડક્ટ મળશે. ક્લિયર છે? તો આપણે ફર્સ્ટ 3 રિએક્શન છે એ જોઈ ગયા. નેક્સ્ટ રિએક્શન છે એ જોઈએ, તો એના માટે થોડુંક બોર્ડ જરા ક્લિયર કરી લઉં. નાઉ ધીસ રિએક્શન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કામ? જુઓ કે આ જે છે Cl- અહીંથી રિલીઝ થશે પહેલા, બરાબર? તો આ એલિમિનેશન રિએક્શનમાં સાયક્લોપેન્ટેન છે, અહીંયા મિથાઇલ. શું આવ્યું? પોઝિટિવ ચાર્જ. જ્યારે પણ સાયક્લિક રિંગની બહાર આલ્કાઇલ ગ્રુપ જે કંઈ આવેલું હોય અને એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે તો રિંગ એક્સપાન્શન થાય, અને જો રિંગના કાર્બન ઉપર જ જો પોઝિટિવ ચાર્જ આવે તો રિંગ કોન્ટ્રાડિક્શન થાય. અહીંયા શું થાય? રિંગ એક્સપાન્શન થાય. શું થશે? તો કે આ જે C બોન્ડ C છે એનું જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ ઇલેક્ટ્રોન પેર કોને મળી જશે? આ કાર્બનને, બરાબર? એટલે આપણે જો સમજવું હોય તો એને થોડુંક આમ ઓડ કહી શકાય એવી આપણે શું કહેવાય ડ્રો કરીએ સ્ટ્રક્ચર. તો આ જે છે એ નવો બોન્ડ ફોર્મ થયો એ, અને આ મિથાઇલ એઝ ઇટ ઇઝ, અને પોઝિટિવ ચાર્જ ક્યાં આવી ગયો? હવે આ કાર્બન ઉપર, બરાબર? એટલે આમાંથી હું જ્યારે આમ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી નાખું તો 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ થઈ ગઈ અલ્ટિમેટલી એ, બરાબર? અહીંયા આગળ મિથાઇલ, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો, અગેન પાછું અહીંયા હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થશે, એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ આ કાર્બન ઉપર આવી જશે, એટલે અલ્ટિમેટલી અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, બરાબર છે? તો અહીંયા જો પોઝિટિવ ચાર્જ આવતો હોય 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ થઈ ગઈ, એન્ડ 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ ઇઝ મોર સ્ટેબલ. તો આ 5 મેમ્બર્ડ કરતા 6 મેમ્બર્ડ મોર સ્ટેબલ હોય એટલે આ ચેન્જ થયો. અહીંયા આગળથી મીન્સ કે અહીંથી પણ H+ રિલીઝ થઈ શકે આ CH3 ઉપરથી, અને અહીંયા અથવા અહીંયા બંને ઇક્વલ જ છે CH2, તો અહીંથી H+ રિલીઝ થાય. તો બે પોસિબિલિટી મળી પ્રોડક્ટની. અહીંયા મિથાઇલ કે અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે, અથવા તો મિથાઇલ વાળા ઉપરથી H+ રિલીઝ થાય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે CH2, બરાબર? અને થર્ડ જે છે એ આ કાર્બોકેટાયન ઉપર આ OCH3 બોન્ડ બનાવે તો SN1 પ્રમાણે જે પ્રોડક્ટ મળે એ, તો એ અહીંયા જ આવે આ જ કાર્બન ઉપર.
આ મિથાઇલ અને OCH3 બરાબર. ઓકે, તો આ જે કાંઈ એલિમિનેશન રિએક્શન ક્યારે આ ટાઈપનું કમ્પાઉન્ડ હોય તો શું થયું? રિંગ એક્સપાન્શન. ઇટ ઇઝ રિંગ એક્સપાન્શન. રિંગ એક્સપાન્શન ક્યારે થાય? નોટ ડાઉન કરી લેવાનું કે જ્યારે રિંગની બહારના કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવતો હોય તો રિંગ એક્સપાન્શન થાય. રિંગ ઉપરના જ કાર્બન ઉપર જો પોઝિટિવ ચાર્જ આવતો હોય તો રિંગ કોન્ટ્રાડિક્શન થાય. બરાબર છે? ક્લિયર? ઓકે, તો રિંગ કોન્ટ્રાડિક્શન વાળું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલું છે, પહેલા એ જ આપણે લઈ લઈએ. એટલે આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. એલિમિનેશન રિએક્શન્સના તમને એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ્સ મેં આ બધા કરાવ્યા છે કે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી અને તમને જનરલી એટલી ઇઝીલી બીજી કોઈ બુકમાંથી પણ નહીં મળે, રેફરન્સ બુકમાંથી પણ. એટલે અહીંયા આગળ શું થાય? આના ઉપર લઈએ CH3OH, સોરી Br માઇનસ છે એ પહેલા રિલીઝ થાય તો અહીંયા આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો. હવે રિંગના કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો. જ્યારે રિંગના કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવતો હોય તો રિંગ કોન્ટ્રાડિક્શન થાય. અને શું કહેશું? રિંગ કોન્ટ્રાડિક્શન. આમ થાય. શું થશે? તો કે આ જે C બોન્ડ C છે એનું ઇલેક્ટ્રોન પેર આને મળશે. ધેટ મીન્સ કે અહીંયા આગળ હવે આમ થઈ ગયું બોન્ડ CH2 પ્લસ આમ આવ્યું. આ જે છે અહીંયા એટલે આ નવો બોન્ડ કે કોની વચ્ચે બન્યો? આની વચ્ચે બન્યો. આમ બરાબર. આમ અને આ બોન્ડ છે એ બ્રેક થયો એટલે આના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો કારણ કે આ C બોન્ડ C નું ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ આને મળી જાય છે. અને આ ટાઈપનો સાયક્લોપ્રોપાઇલ મિથાઇલ કેટાયન ઇટ ઇઝ મોર સ્ટેબલ. ચેન્જ જે થતો હોય હંમેશા એ પ્રકારે થાય કે જેથી મોર સ્ટેબિલિટી આવે. એટલે અહીંયા આગળ આ રીતે આવશે. અને અહીંયા CH2 પ્લસ આવ્યા તો નેચરલી હવે આ જે C બોન્ડ H છે ત્યાંથી જ H પ્લસ રિલીઝ થાય તો તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ જે મળી એ આમ મળી. ક્લિયર? તો આમ મળશે. આઈ થિંક હવે અહીંયા આગળ આપણને બહુ વાંધો નહીં આવે. શું છે? તો કે અહીંયા આગળ આના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. બરાબર. આ શું છે? CH2 બોન્ડ I છે તો અહીંયા આગળ સમજવું હોય તો CH2 ઉપર પ્લસ ચાર્જ છે. બરાબર. તો એક તો અહીંયા C બોન્ડ H સૌથી પહેલા તો રીઅરેન્જમેન્ટ થાય, 1,2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થાય. કયો? આ જે C બોન્ડ H છે આના ઉપર શિફ્ટ થશે એટલે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. અહીંયા CH3 આમ. બરાબર. હવે બે પોસિબિલિટી રહી. કઈ બે પોસિબિલિટી રહી? એક તો આ C બોન્ડ CH3 વાળો જે છે એના ઉપરથી H પ્લસ રિલીઝ થાય તો આના ઉપર ડબલ બોન્ડ બને. અહીંયા ડબલ બોન્ડ CH2 અને અહીંથી જો આવે H પ્લસ રિલીઝ થાય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ બનશે. બરાબર. આ રીતે પણ ઓલવેઝ આ જે હશે એ કેવું હશે? મેજર હશે કારણ કે મોર ક્રાઉડેડ આલ્કીન થશે. નંબર ઓફ આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે હોય. મોર સ્ટેબલ. આમ ઇન શોર્ટ કેવું હોય તો મોર સ્ટેબલ આલ્કીન મળે એટલે આ મેજર મળશે. ક્લિયર છે? આઈ થિંક હા હવે તમે લખી શકશો. બરાબર. જુઓ CH3 આમ તમને જ્યારે એવું લાગે ને ત્યારે આમ લખી નાખવાનું CH3 H CH3 Br અને H આમ છે. હવે તો કે Br માઇનસ ને રિલીઝ કરી દો. Br માઇનસ ને રિલીઝ કરી દો તો કાર્બોકેટાયન બનશે. શું મળવાનો? અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, કાર્બોકેટાયન બને છે. અહીંયા કાર્બોકેટાયન બન્યું તો આપણે ચેક કરવાનું કે આમાં શિફ્ટિંગથી કોઈ ફાયદો થાય છે ખરો? જો 1,2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થાય તો 1,2 હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થાય તો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જશે. બરાબર. તો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જશે એટલે આમાંથી જરા
નોટ ડાઉન કરતા જજો હા એક એક રિએક્શન મને થોડુંક હા એટલે કે સી બોન્ડ સી CH3H CH3 CH3 અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જશે બરાબર 1 to હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ થાય તો આમ બરાબર અહીંયા H અને પછી આ H પ્લસ જ રિલીઝ થશે એટલે આ બંને કાર્બન ઉપર શું આવશે ડબલ બોન્ડ આવશે મીન્સ કે CH3 CH3 ડબલ બોન્ડ CH3 બરાબર અને અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે તો એ કેવો હશે લેસ સ્ટેબલ હશે એટલે આ ઓલવેઝ કેવું આવશે મેજર આવશે આ મેજર પ્રોડક્ટ આવશે મોર ક્રાઉડેડ આલ્કીન છે મોર નંબર ઓફ આલ્કાઇલ ગ્રુપ્સ પ્રેઝન્ટ છે C ડબલ બોન્ડ C વાળા કાર્બન સાથે તો આ તમારું મેજર પ્રોડક્ટ થઈ આના માટેની ક્લિયર તો એવું કહી શકીએ કે લગભગ અત્યારે જેટલા એક્ઝામ્પલ કર્યા એમાંથી જ કોઈ ક્વેશ્ચન હશે જો આવશે એલિમિનેશન રિએક્શનનો ક્વેશ્ચન તો આટલી રિએક્શન્સ કરી તમે જોઈ લેજો તો તમને આનાથી વધારે ક્યાંય આવશે નહીં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નીટ સુધી JEE કદાચ થોડુંક આવે પણ એમાં પણ કાંઈ આનાથી વધારે આવતું નથી એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે આ ઇવન રિએક્શન્સ છે એ જોઈ ગયા આલ્કોહોલની અંદર સેમ વે રિએક્શન્સ થાય છે ઓલ્ધો આપણે એમાં પણ આવી રિએક્શન્સ છે એ જોઈ લઈએ અને પછી E2 અને E1 CB રિએક્શનની વાત કરીએ E1 ઓફ આલ્કોહોલ્સ એટલે હવે આ રિએક્શન છે એ આલ્કોહોલની અંદર પછી આપણે લર્ન નહીં કરીએ બરાબર અહીંયા તમને હું E1 ની અંદર કરાવી દઉં છું તો E1 ઓફ આલ્કોહોલ્સ તો એમાં R બોન્ડ CH OH બોન્ડ CH2CH3 સપોઝ કે આ રીતે લઈએ આપણે અથવા આપણે આવું કરીએ કે R બોન્ડ CH2 બોન્ડ CHOH બોન્ડ CH3 આમ હોય બરાબર આલ્કોહોલ છે તો એસિડ એઝ એ કેટાલિસ્ટ લેવામાં આવે એટલે કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 એટલે એમ પણ કહેવાય કે ડિહાઇડ્રેશન એસિડ કેટેલાઇઝ્ડ ડિહાઇડ્રેશન શું કામ કહેવાય કારણ કે ઓવરઓલ H2O રિલીઝ થાય છે તો વોટર મોલેક્યુલ રિલીઝ થાય છે એટલે ડિહાઇડ્રેશન રિએક્શન પણ છે આ તો અહીંયા આગળ H પ્લસ HSO4 માઇનસ તો આ H પ્લસ એ OH સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે એટલે આ કેવી થઈ ગઈ એસિડ બેઝ રિએક્શન થઈ ગઈ ને એસિડ બેઝ રિએક્શન કેવી હોય ફાસ્ટર હોય એટલે શું બનશે તો કે R બોન્ડ CH2 બોન્ડ CHOH2 પ્લસ આમ લખું તો ખબર પડે આ ઇલેક્ટ્રોન પેર કોને આપે H પ્લસ ને H પ્લસ એની સાથે જોડાઈ ગયો H2O પ્લસ બન્યો બોન્ડ CH3 and it is transition state. This step is not RDS. Acid base reaction છે acid base reaction always fast હોય એટલે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ મળે અને અલ્ટિમેટલી શું થાય તો કે -H2O રિલીઝ થઈ અને કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય અને એ RDS છે એ સ્ટેપ કેવું છે RDS રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ છે એટલે R bond CH2 bond CH plus bond CH3 intermediate carbocation it may rearrange જ્યાં ઇન્ટરમીડિયેટમાં કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થતો હોય તો રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે અને અહીંયાથી તો કે અહીંથી શું કહી શકો તો કે -H પ્લસ તો એ H પ્લસ કોના દ્વારા એબ્સોર્બ થાય HSO4 માઇનસ it is a weak base and weak base is a good for E1 reaction આ HSO4 માઇનસ H પ્લસ ને એબ્સોર્બ કરી લે હવે બે પોસિબિલિટી છે H પ્લસ ની એબ્સોર્બ થવાની એક અહીંથી H પ્લસ આવી શકે અને એક અહીંથી H પ્લસ આવી શકે તો કે અહીંયા આગળ સપોઝ કે અહીંથી H પ્લસ આવે છે તો R બોન્ડ CH2CH
H પ્લસ દૂર થાય તો અહીંયા આગળ શું આવે? નેગેટિવ ચાર્જ આવે એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ બને, CH ડબલ બોન્ડ CH2. અને જો અહીંથી H પ્લસ રિલીઝ થશે તો R બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH બોન્ડ CH3 and always this is major. બરાબર? તો આ મેજર બનશે. મોર ક્રાઉડેડ આલ્કીન ઇઝ મેજર પ્રોડક્ટ. આમાં પણ એ જ આવશે. ક્લિયર છે? બરાબર? H2SO4 ની પ્રેઝન્સમાં H પ્લસ પહેલા OH સાથે જોડાય, H2O પ્લસ બને, H2O પ્લસ બન્યા પછી H2O રિલીઝ થાય એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ ઓક્સિજનને મળી જાય એટલે માઇનસ H2O થઈ જશે. આ રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ છે. અહીંયા કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય છે એઝ એન ઇન્ટરમીડિયેટ. ઇટ મે રીઅરેન્જ, રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે. અહીંયા જરૂર નથી એટલે નથી થતું, તો અહીંયા આગળ રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે. શું થશે? નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં HSO4 માઇનસ છે H પ્લસ ને એબ્સોર્બ કરી લે, H પ્લસ ને એબ્સોર્બ કરી લે તો 1 આલ્કીન અને 2 આલ્કીન બે પોસિબિલિટી છે. આ મેજર મળશે આપણને એઝ પર સેટઝેપ્સ રૂલ. ક્લિયર છે? તો આ પ્રમાણે રિએક્શન જે છે એ આપણને જોવા મળશે. ક્લિયર? ઓકે. તો આ જે છે એ આપણી રિએક્શન concentrated acid H2SO4 ની પ્રેઝન્સમાં. H2SO4 is highly reactive. એની H2O ને એબ્સોર્બ કરવાની કેપેસિટી જે છે એ ખૂબ સારી છે. બરાબર? એટલે ખૂબ સારો ડિહાઇડ્રેટિંગ રિએજન્ટ ગણાય છે H2SO4 એ. આપણે જરા ઝડપથી આ જોઈ લઈએ. અહીંયા આગળ કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4, હું બહુ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં જનરલી સ્ટુડન્ટ્સને એવું કહેતો હોઉં છું કે H2SO4 છે એટલે એટલો બધો હાઈલી ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ છે. H2O જે છે એનું એટલું બધું એને એટ્રેક્શન છે કે એ ગમે ત્યાંથી H ને OH ને બધાને ભેગા કરીને એબ્સોર્બ કરીને પાણી બનાવી નાખે, વોટર રિલીઝ કરી દે. તો અહીંયા આગળ એવું લાઇટલી કહી શકાય, બાકી આપણે આમ સમજવું પડે. તો H પ્લસ અને HSO4 માઇનસ શું થશે? આ H પ્લસ છે એ પહેલા OH સાથે H2O પ્લસ બનાવે ને પછી માઇનસ H2O થાય ને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એટલે આપણે ઓવરઓલ એમ કહેવાય કે આ કાર્બન ઉપરથી OH અને અહીંયા CH3 હશે તો ત્યાંથી H પ્લસ છે એ રિલીઝ થશે. ઓવરઓલ H2O રિમૂવ થાય. તો H2O રિલીઝ થાય તો શું પ્રોડક્ટ મળે? આમ મળે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 પ્રોપીન મળે. ક્યારે? કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 હોય તો. ઓકે. અહીંયા આગળ ઓકે બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ આમાં પોસિબલ છે? નથી. બરાબર? સો નો SN1. ક્લિયર? આમાં ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર? આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોત તો પોસિબલ હતું. અહીંયા આલ્કાઇલ હેલાઇડ અરે એક તો શું છે? આલ્કોહોલ છે અને એની એસિડ કેટેલાઇઝ્ડ ડિહાઇડ્રેશન રિએક્શન છે એટલે આલ્કીન મળે છે. તો અહીંયા આગળ સેમ OH માઇનસ તો H પ્લસ આ કાર્બન ઉપરથી રિલીઝ થાય તો આના ઉપર ડબલ બોન્ડ બને અહીંયા, અને અહીંથી H પ્લસ રિલીઝ થાય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ બને આમ. બરાબર? કયું મેજર હશે? યસ, રાઈટ. બરાબર? આ મેજર હશે. સિસ ટ્રાન્સ પણ પોસિબલ છે ત્યાં. બરાબર? એટલે C પ્લસ T મળે, સિસ એન્ડ ટ્રાન્સ. આમાં શું થાય સાહેબ એ જ નથી ખબર પડતી મિત્રો. એટલું તો યાદ રાખવું પડશે. આ OH માઇનસ રિલીઝ થાય એટલે ત્યાં કાર્બોકેટાયન બને. આ 5 મેમ્બર્ડ રિંગ છે અને એના બહારની સાઈડમાં તરત જ કાર્બોકેટાયન ફોર્મ થાય છે. એટલે શું થશે તો કે આ જે છે એ બોન્ડ બ્રેક થાય, આની સાથે જોડાઈ જાય. દેટ મીન્સ કે 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ બને અહીંયા અને અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ. એટલે H પ્લસ એ અહીંથી પણ આવી શકે, દૂર થઈ શકે ને અહીંથી દૂર થઈ શકે. તો ક્યાંથી રિમૂવ થશે તો કે બે પોસિબિલિટી છે. સપોઝ કે અહીંથી H પ્લસ રિમૂવ થાય છે તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવશે અને આમ થશે, અહીંથી H પ્લસ રિલીઝ થતો હોય તો ત્યાં ડબલ બોન્ડ. તો આ બે મેજર પ્રોડક્ટ આ જ મળવાની. બરાબર?
આઈ થિંક ક્લિયર છે. ઓકે, પણ વોટ અબાઉટ ધીસ રિએક્શન? અરે આ તે ઉપરની જે છે એની સાથે, તો કે હા આ એના જેવી જ છે, પણ અહીંયા મિથાઇલ ગ્રુપ છે એ બાકી રહેતું હતું, અહીંયા નથી, એટલો ફેર છે. દેટ મીન્સ કે અહીંયા આગળ શું થશે? 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ તો થઈ જ જશે, બીકોઝ 6 મેમ્બર્ડ સાયક્લિક રિંગ ઇઝ મોર સ્ટેબલ. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ શું આવશે? કાં તો અહીંથી અથવા અહીંથી H પ્લસ રિલીઝ થાય, માઇનસ H પ્લસ, તો સાયક્લોહેક્ઝિન મળે. હવે તમે ડબલ બોન્ડ અહીંયા શો કરો છો કે અહીંયા શો કરો છો એનાથી ફેર નથી પડતો. ક્લિયર છે? આઈ થિંક ઇવન એલિમિનેશન રિએક્શન જે છે એ ઇવન એલિમિનેશન રિએક્શનમાં હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. આપણે હજુ E2, મને એવું હતું કે આજે આપણે બધું કમ્પ્લીટ કરી દઈશું, E1 E2 E1 CB, પણ ઇવન રિએક્શન જે છે એની અંદર જ આપણે ઘણો સમય ગયો. તો ઇવન રિએક્શન છે એ ઓવરઓલ આપણે જોઈ ગયા. ઇવન રિએક્શનમાં આલ્કિન એઝ એ પ્રોડક્ટ મળે. આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય તો H પ્લસ ને X માઇનસ રિલીઝ થતા હોય, આલ્કોહોલ હોય તો OH માઇનસ અને H પ્લસ રિલીઝ થતા હોય, અને અલ્ટિમેટલી ડબલ બોન્ડ બને. ડબલ બોન્ડ ક્યાં બને? તો કે મેજોરિટી ડબલ બોન્ડ જે છે એ મોર ક્રાઉડેડ આલ્કિન ફોર્મ થતો હોય, એટલે કે મોર નંબર ઓફ આલ્કાઇલ ગ્રુપ્સ આવે એ રીતે આલ્કિન છે એ પ્રોડક્ટ તરીકે મળે આપણને. ક્લિયર છે? આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય તો એમાં પેરેલલ SN1 પોસિબલ છે, પણ જનરલી તમને બહુ ક્લેરિફાઈ કરીને આપેલું હશે કે SN1 કરવાની છે રિએક્શન કે એલિમિનેશન રિએક્શન છે. બરાબર. અને સેકન્ડ થિંગ મેં તમને હિન્ટ આપી દીધી છે કે ભાઈ જો હીટિંગ આપવાનું હોય, ડેલ્ટા આપેલું હોય કે 60 to 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો તમારે એલિમિનેશન રિએક્શન કરવાની. જો એ મેન્શન નથી કરેલું તો SN1 કરવાની છે. ક્લિયર છે? આમાં પણ કાર્બોકેટાયન બને છે. જ્યાં જ્યાં કાર્બોકેટાયન ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપમાં બનતો હોય તો એ રીઅરેન્જમેન્ટ એમાં પોસિબલ છે. તો રીઅરેન્જમેન્ટથી આપણને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ મળશે, અને આલ્કિન મળશે. આલ્કિન એવો જ બનાવવાનો કે જે મોર સ્ટેબલ હોય. જનરલી આપણે આ રીતે જોઈશું. જ્યારે બલ્કી બેઝ આવશે ત્યારે આપણે એની વાત કરશું, ત્યારે હોફમાન રૂલ જે છે એની પણ વાત કરીશું. હોફમાન પ્રોડક્ટ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. આને સેટઝેફ પ્રોડક્ટ કહેવાય. આ મેજર મળે તો આ સેટઝેફ પ્રોડક્ટ કહેવાય. એમ હોફમાન પ્રોડક્ટ આવે. આઈ થિંક ક્લિયર છે. બરાબર. થોડીક નાની નાની વિગતો યાદ રાખવી પડે કે ભાઈ હેલોજન જ્યાં છે X માઇનસ, તો X માઇનસ જ્યાંથી રિલીઝ થતો હોય તો એના બીટા કાર્બન ઉપરથી H પ્લસ રિલીઝ થાય અને આલ્કિન મળે. એમ OH માઇનસ તો એના બીટા કાર્બન ઉપરથી H પ્લસ રિલીઝ થાય, H2O ઓવરઓલ, અને આલ્કિન મળે. બરાબર. આટલું જ છે મેઇનલી તો. ઓકે. આની થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની, અને 5-10 વખત લખવું પડે. આપણે લખવાનું તો જ આપણે એ કરી શકીએ. એની જેવા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પણ તો જ આપણને આવડે કે જો આપણે આ પ્રોપરલી અત્યારે શીખ્યા હોય, સમજ્યા હોય, યાદ રાખ્યું હોય. જનરલી યાદ રાખવું પડે રિએક્શન્સ, અને પછી એ રિએક્શન્સ છે એ જોયા વગર બોલવાની ને જોયા વગર લખવાની. આ પ્રેક્ટિસ તમે કરતા રહેશો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બરાબર. અધરવાઇઝ એક્ઝામમાં કાંઈ નથી આવડતું કે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા નથી ફાવતું, આવા બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ આવશે. બરાબર. પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યો. થેન્ક યુ.